എക്കാലയിൽ ട്രാവൽ ബ്ലോഗിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക റോഡ് ട്രിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കിയ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീകാകുളം സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർത്തോമ്മ സിറിയൻ സഭയുടെ ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഒരു മിഷൻ മേഖലയാണ് ശ്രീകാകുളം മാർത്തോമ്മ മിഷൻ. മുൻപ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമുള്ള സഭയുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ മേഖലയിൽ സുവിശേഷവൽക്കരണവും സമൂഹ വികസനവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ഹോസ്റ്റലുകൾ, തയ്യൽ സ്കൂളുകൾ, ബാലവാടികൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സമൂഹ ഉന്നമനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുക, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക, ദരിദ്രർ, വിധവകൾ, അനാഥർ എന്നിവരെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഈ മിഷൻ വളർന്നു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റവറന്റ് ഗോവിന്ദ ബെസ്ര 2018 മെയ് 1 മുതൽ ഇവിടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മിഷനറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും സഭകളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 17 സുവിശേഷകരുണ്ട്. മിഷനറി അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാർ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. परी आओ किए प्रेम करी पारे यीशुक परी आओ किए क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे आमको अत्यंत प्रेम करुवा आमको स्वर्गीय पिता परमेश्वर आमे तुमको धन्यवाद दौछु, तुम प्रशंसा करछु प्रभु, तुम गौरव करछु, तुम जयकार करछु प्रभु, तुम्हें तुम महिमा करछु परमेश्वर प्रभु, तुम्हें प्रेमी परमेश्वर आमन को साहाय्य करिवार ईश्वर आमन को परित्राण देवार ईश्वर तुम्हें अट प्रभु, आमन को प्रेम कल प्रभु, तुम ईश्वर को परित्याग करी मनुष्य रूप धारण करी हे प्रभु ए पृथ्वी तुम्हें आसिल प्रभु, आमन को निमंते परमेश्वर प्रभु, तुम्हें समस्त दुख कष्ट सह्य कल कालवरी क्रूस पर अपना जीवन दल प्रभु, मृत्यु पर प्रेम वर्ण करने प्रभु आ परमेश्वर प्रभु, आमन को तुम्हें से अनंत जीवन दवा निमंते प्रभु हे पिता, तुम्हें आमन को देते समस्त अनुग्रह सेवा निमंते तुमको धन्यवाद दौछु, तुम्हार प्रशंसा करछु परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर पिता हे प्रिय तुम्हार संतान प्रभु देखा निमंते प्रभु आम सुयोग परमेश्वर प्रभु पिता, किंतु आमन को शांति एवं सांत्वना देवा निमंते, आमन को उद्धार करने निमंते, रक्षा करने निमंते, आमन को समस्त प्रकार आवश्यकता पूर्ण करने निमंते आमन को जीवंत परमेश्वर अटंती अछंती यही विश्वास तुम संतान को देइछबार तुमको धन्यवाद दौछु परमेश्वर पिता प्रभु, तुम्हें समान प्रत्येक जीवन तुम्हें रक्षा कर परमेश्वर पिता, कार जीवन नष्ट होना प्रभु तै निमंते तुमको धन्य आसिला परमेश्वर प्रभु, से तेल प्रभु तुम संतान माने नथिले परमेश्वर पिता, शिशु माने नथिले प्रभु, वृद्ध माँ थिले प्रभु, तुम्हें उद्धार कल प्रभु, आम तुम धन्यवाद करछु, आम तुम प्रशंसा कर तुम गौरव करछु परमेश्वर पिता। आप प्रार्थना करछु प्रभु, बर्तमान आम पाखर किछि नहीं परमेश्वर पिता, आमको गृह नहीं, आमको वस्त्र नहीं, तुम संतान दुख कष्ट देखा निमंते आमको तुम्हें साहाय्य कल प्रभु, तुमको धन्यवाद दौछु। बर्तमान आम देखिकी जाऊँ परमेश्वर प्रभु, आम मैंने मध्य जेपरी तुम प्रिय दास दासी पिला छमान निमंते प्रार्थना कर तै निमंते आम मध्य तुम्हें शक्ति प्रदान कर हे प्रभु, तुम आम ईश्वर प्रभु, तुम ठारे आम शरण नेउछु, तुम ठारे आम परमेश्वर प्रभु विनती करछु, प्रार्थना करछु, आमको प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर दया कर आशीर्वाद कर पुणी प्रभु। जो 4टी परिवार परमेश्वर पिता वर्तमान बासगृहहीन होइछन्ति प्रभु, पासहीन होइछन्ति, वस्त्रहीन होइछन्ति, खा परमेश्वर पिता तुम्हें समस्त विषय जानुछ प्रभु, दया कर सेमानकर समस्त आवश्यकता परिपूर्ण कर प्रभु, तुम्हें अनुग्रह कर, गौरव महिमा पराक्रम तुम हो, प्रार्थना प्रभु यीशु तुम्हारे मांगो आमीन। അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുമോ? എൻ്റെ പേര് റെവറൻഡ് ഗോവിന്ദ് ബെസ്ര. ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു, ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. ഒഡീസയിലെ
വെസ്റ്റേൺ ഒഡീഷ പായിക്കാൻ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ 91 കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു, കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു. എൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസയാത്ര ഞാൻ പ്രാരംഭിച്ചു. അത് വലിയൊരു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് തരും. ഒത്തിരി സമയം വേണമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഒത്തിരി ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു 91 MA പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിലോസഫിയിലാണ്. MA പഠിച്ച സമയത്താണ് എനിക്ക് വലിയൊരു അസുഖം വന്നു. പിന്നെ ആ സമയത്ത് പല ആശുപത്രിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പല ജനങ്ങൾ വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ജീവിക്കുവാനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്കണമെന്ന ഒരു ജനങ്ങൾക്കൊരു എങ്ങനെ പറയാം, I had no hope to life to live again. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിച്ചു, ഈ മനുഷ്യൻ ഇനിയും ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് എനിക്ക് പുതുതായി ഈ ജീവിതം തിരികെ ലഭിച്ചു. പിന്നെ ആ കർത്താവിനെ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. വേദപുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു. പിന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വസിച്ച ശേഷം എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കുറേ മാസം ഞാൻ പുറയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ 92 കല്യാണം കഴിച്ചു. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരാണ് മഞ്ജുല. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം. ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. മൂത്ത മോൾ കൃഷ്ണ കല്യാണം കഴിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മോൾ പട്ടണത്തിൽ ബുദ്ധി ചെയ്ത് കൂടെ ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു മോനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ശ്രീരാംപൂരിലാണ് BD പഠിക്കുന്നു. 4th year BDയിലാണ് ഈ വർഷം. അപ്പോൾ 93 എനിക്കൊരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഖരിയാട് മിഷൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലം. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർത്തമാ സഭയിൽ ഉള്ള ആച്ചന്മാരോട് ചേർന്ന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ഈ സുവിശേഷമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച സമയത്ത് പലരും കർത്താവിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മാർത്തമാ സഭയോട് ചേർന്ന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ ആ സഭയിലുള്ള ചിലരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സിയോറ മിഷൻ്റെ അച്ഛന്മാർ, MP മേത്യു അച്ഛനും PM മേത്യു അച്ഛനും മറ്റേ അച്ഛന്മാരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രഭാവം നൽകി. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഖരിയാട് മിഷനറായിരുന്നു റെവറൻഡ് ഫിലിപ്പി ജോർജ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ മിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സുവിശേഷകനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. 2004 മുതൽ 2011 വരെ സുവിശേഷകനാണ് ഞാൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ദൈവം ആ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. പലരും ഈ കർത്താവിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ BD പഠിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2004 പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. 2008 വരെ ശ്രീരാംപൂരിൽ പഠിച്ചു. പഠനം പൂർത്തി ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മെത്രോപൊളിത്ത തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മിഷനിൽ ഒരു പയനിയർ എവാഞ്ചലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ പ്രാരംഭിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് കടങ്കര മിഷനിൽ കുറേ മാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മിഷനിൽ ഏകദേശം 5 വർഷം അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മിഷൻ ആണല്ലോ അവിടുത്തെ മിഷൻ, ബംഗാളി ഭാഷയാണ്. ദൈവഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മുടെ ബംഗാളി ഭാഷയിലെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാക്രമമൊക്കെ ആരാധനാക്രമമൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. സൺഡേ സർവീസൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ആ മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവം ഇതുപോലെ എന്നെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തി നൽകി സഹായിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി, സ്തോത്രം.
ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? Marthama Mission Srikakulam or Srikakulam Marthama Mission is a largest mission of our Delhi diocese, and it is working in the 3 districts, like 2 districts of Andhra Pradesh, Srikakulam, Vijayanagaram, and 1 district, that is Rayagada of Odisha. That means this mission is, even though this mission center is in Andhra Pradesh, but it is also working in the Odisha border area. This mission was started by the hard work of Advocate C.S. Cyrus Sir and Barnabas Tiruveni, and officially the mission was begun in the year 2007. Later on in 2011, we established this mission center. Right Reverend Right Reverend Dr. Abraham R. Paulus Tiruveni, he laid the foundation stone, and from that day onward, this mission center is growing. We got a big building, and now this building is being used as personage, and our coordinator is also staying with along with his family, and we use one hall as a chapel, and our girls hostel was also here, and we have a big hall to conduct different kinds of spiritual and other activities over there. What we need in this mission center is mainly we need a chapel to witness Christ. That means a small building which should be inaugurated, or it should be used only for that specific purpose, for prayer purpose, for meditation purpose. Because many people, they used to come to our mission center, but we don't have a special chapel, so we need that one. Thirdly, we need some other activities also here, so we are planning to run a small play school, and for that I hope our diocesan people അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്ലേ സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധമൊക്കെ പുലർത്തുവാൻ തക്കവനും ഒരു അവസരം ലഭിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ സെൻറ്റർ കളിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു 3.5 acres ലാൻഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി പോലില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ അടുത്ത വില്ലേജ് ഇല്ല. അടുത്ത വില്ലേജ് പറഞ്ഞാൽ 1-2 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് വില്ലേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആളില്ല ഇവിടെ. ഒരു മലയാളി ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയോ ഇവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 130 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൈസാഗ് വരെ പോകണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യത്തിനായി ഒരു പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈഫ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് ഒരു ഭയമാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പാമ്പുണ്ട്, ഭയങ്കര പാമ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ചുറ്റുപാടും ഒത്തിരി പാമ്പുണ്ട്, പോയിസണസ് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ചുറ്റുപാടും ഇവിടെ ഒത്തിരി ടെമ്പിൾസൊക്കെ ഉണ്ട്. പള്ളിയില്ല അടുത്ത്. അതുകൊണ്ടൊരു ബൗണ്ടറി വാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആളൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കാനായിട്ട്, അവർ താമസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂരിയൊക്കെ വേണം. അതില്ല. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സുവിശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഭംഗിയായിട്ട് പോവാണ്. കാരണം ഈ ട്രൈബൽസ്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ, ദളിത്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ, കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഇവിടെ സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ നമുക്കൊരു ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്
ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശേഷാര സാറും നമ്മുടെ ഭരണവസ്ത്രിവനെയും മറ്റേ ജനങ്ങളുടെ ഒത്തിരി അധ്വാനം മുൻകാലത്ത് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരുടെ ഒത്തിരി ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകാകുളം മിഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മിഷനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭാവിയിലെ ഒത്തിരി പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാം. ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ഗണേഷ് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്. मेरा नाम गणेश, मैं धर्मजोत में BTech पढ़ने के बाद 2011 onwards I am working as a evangelist in Martoma Mission, श्रीकाकुलम. इधर हमको 12 evangelist लोग, 3 बालवाड़ी, 2 टाइलरिंग सेंटर है. हम तो इधर हमारे चर्चेस पूरा आदिवासी गांव में हम काम कर रहे हैं, स्वार्थ का काम. सारे गांव में हमारे ओन चर्चेस है. हमारे मिशन तरफ से हमारे मार्तोमा हमको एवरी संडे सर्विसेज है, बैप्टिज्म, जो हमारे एक्टिविटीज़ हम करते हैं हमारे मार्तोमा चर्च का वजह से पूरा हम करते जा रहा है. पहले हमारे मिशन सेंटर को हॉस्टल भी था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी बंद हो गया. स्कूल भी हम चालू करने के लिए हम देखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होकर अभी तक खोला भी नहीं. अभी तो प्रेजेंट हमको 12 एवंजलिस्ट के साथ हमारे एक मिशनर आचन में इधर कोऑर्डिनेटर की वजह से हम काम कर रहे हैं. ये पूरा हम सब मिलके तालमेल करके हम आदिवासी गांव में हम काम कर रहे हैं. अभी हमारे मिशन सेंटर में मिशन से हमारे मिशन फील्ड से हमारे मिशन सेंटर बहुत दूर है. कम से कम 25 किलोमीटर दूर से हमारा मिशन सेंटर है. हम ओनली हमारे कैंपस में अच्छन में रहता हूँ. हमारे कैंपस को ओनली हमारा बिल्डिंग है, हमको कुछ कंपाउंड वॉल नहीं. हमको 3.5 एकर्स लैंड है हमारा मिशन का, लेकिन हमको कंपाउंड वॉल भी नहीं है, फेंसिंग चाहिए. इधर हमको कोई मदद करने वाला नहीं, ओनली अच्छन एंड में इधर. इसलिए अगर हमारे मिशन फील्ड के लिए भी आप लोग प्रार्थना में याद करने के लिए हम विनती कर रहे हैं. मिशन वर्क काम करने के लिए हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा ट्राइबल एरिया है. हम गॉस्पेल वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सुवार्थ बांटने में थोड़ा दिक्कत भी आ रहा है. RSS लोग का भी उनका मोटिवेशन के साथ अभी चल रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करके कुछ एरिया में जो लोग हिंदू लोग ज़्यादा है उधर हमारे विश्वास लोग को डरा के वापस लाने के लिए उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं. कुछ गांव में हमारे बिलीवर्स जो लोग ज़्यादा गांव में ज़्यादा लोग हैं उधर तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है. उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए हम विनती कर रहे हैं. मेनली हमारे मिशन सेंटर को भी आगे बढ़ने के लिए आप सभी लोग का मदद चाहिए. इधर पूरा ट्राइबल एरिया है, ज़्यादा लोग उन लोग को हमारे साथ रहने के लिए उन लोग चाहता है. कभी कभी मेडिकल नीड, एजुकेशन नीड, उनके लिए भी हमारे ऊपर डिपेंड करके कभी कभी हमारे मिशन तरफ से उन लोग मदद मांगता है. उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करने के लिए हम विनती कर रहे हैं. ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള മിഷൻ ഫീൽഡുകൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നത് സഭ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.